Hi students, a hearty warm welcome once again to our college, Alpha Pu College KR Nagar, run by very committed, dedicated management, Sai Ram Education Trust. I am Ravi Kumar DM, HOD Physics, Alpha Pu College KR Nagar. I am going to handle physics this year, my dear students. Before I come to the first lesson, Introduction to Physics, Physical World first lesson, I like to share some important points with you. My dear students, first of all, I would like to congratulate you for having joined our institute, which is having top class team of faculty members, which you can see only in the topmost colleges across Karnataka. The members, each HOD of each department, my dear student, is very experienced, very efficient, who can handle IIT, NEET, CET, along with board examination topics. So, you are in the safe hands and will be fulfilling in future your aspirations, aims in the plus 2 level. My dear students, if you come to the schooling in the Indian system of education, 10th standard becomes a very important stage. Why? Because there students deviate according to their future aims, goals. Some opt immediate professional courses like ITI, diploma, right? All familiar with it. And some others enter into traditional, vast, well-established field like science, commerce, arts. In our college, we have opted for science or commerce. My dear students, definitely you have opted the best college in your locality. No doubt, definitely you will reach the maximum heights that you can with our help. And one more thing you need to remember, students, in the plus 2 stage here in Karnataka called PUC, second PUC also an equally important level after SSLC, because students normally enter into the specialized area after completing second PUC, especially in science. For that, to enter into a specialized area of your interest, you need to perform well in some competitive examinations, CET, NEET, to enter into the applied branches like life sciences, medical courses, and applied engineering, and also to some traditional basic science courses. Basic science courses also very well established in the sense they have a huge demand in terms of job placement, right? That's one thing you need to keep in mind. So in that direction, we are quite efficient enough to guide you properly. So you are in the safe hands, my dear students. With this information and assurance, I'll come to my topic today, that is first chapter, Physical World. Before I enter into this introduction, what is physics? Why physics? Where do you see physics in your daily life? To create sort of interest in you about physics, being a science student, they have introduced a lesson itself in NCERT plus 1. Plus 1 means 11th standard. One separate chapter. There you will be learning why physics, how physics has evolved over years. Study ಮಾಡ್ತಾರೆ. Before that, I'll come to the syllabus this year. And one more thing I would like to clear, my dear students. In the Indian context of education, with the system we are having multilingual, different states have different regional languages spoken by the people, right? So we have a common communication language, that is English, and normally the higher education is given in that language.
But we in India use regional language to make you understand and analyze and apply concepts you learn here through your mother tongue. That's very, very important. If you use mother tongue in between, it's very, very easy to analyze and apply concepts. Though you write exam in English, but regional language helps a lot. Everybody, when it comes to the analysis of a concept, thinks in his or her mother tongue. That's why if you watch the YouTube videos of some other states, especially North India, more than 80% the conversation will be in Hindi, and students perform fairly better in their competitive examinations. That's why, because people can effectively think only in their mother tongue. So we use oftenly Kannada. It's not be that much problematic, and your students from Kannada medium background also definitely get benefited. So definitely will help you. This is the list of chapters you have this year for you students. First chapter with which we will be starting, physical world. Here will be learning what is physics, why physics, and how important it is in your professional career as a subject, has been discussed in this chapter. And second one is units and measurements. Units and measurements, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಕಮಾನಗಳು ಲೈಕ್ ದಟ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಳತೆ ಆ ಥರ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಚಲನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, laws of motion you have learnt in high school, all these under Newton's laws of motion, Newton's laws. And then work, power, energy. 7th chapter is system of particles and rotational mechanics like here. And next one, gravitation chapter you have learned in high school, Kannada medium students, Gurutvakarshana niyamagalu. And mechanical properties of solids and liquids, 9th and 10th chapters. Next, thermal properties of matter you have learnt in high school, like Shakha, Kannada medium students, heat, temperature, like that. And thermodynamics, another important area. Kinetic theory of gases, oscillations, waves, Kannada medium students, ಅಲೆಗಳು, ಕಂಪನಗಳು, like that you have learnt in high school. So ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ one thing you have to notice, in your high school there were 3 parts in science book, right? Physics, chemistry and biology, and they have now been evolved into 3 separate subjects with almost 15 or so chapters. So you need to study regularly. You can, no problem. There are 15 chapters. Idರಲ್ಲಿ students up to the 11th chapter, properties of thermal properties of lead, up to 10, including 10th one, mechanical properties of liquids, together called mechanics, a separate branch in physics, an important area. So illivarige mechanics will be studying the properties of matter, daily life activities under this. Then thermodynamics, thermal properties, and kinetic theory of gases together can be called thermodynamics only. These two together come under the study of heat, its transmission, effects of heat, and what is heat, what is temperature, what is internal energy, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Then you will learn about another important area, oscillations and waves, a separate unit. Oscillations, waves, separate unit. Like this, there are important 3 areas in which your 15 chapters have been distributed. That's it. I will move on, students. ಈ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ? ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಅಪ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್, ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನೀವು ದರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನವರು, ವೇಗ
ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್, ವೆನ್ ಯು ರಬ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ಬಿಟ್ ವಾರ್ಮರ್, ರೈಟ್, ವಾಮ್ತ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಗಮನಿಸೋದು. ಈಗ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಕಮಾಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ 12-13, you learnt about or you will be learning about thermal properties and thermodynamics. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ learnt about heat, ಶಾಖ, ರೈಟ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ learnt ಶಾಖ, ರೈಟ್, ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಉಷ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮೌತೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ? ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲಾಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತದು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಿಲರಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಲಮ್, ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಆ ಥರದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ what happens, the level of thermometer increases to a certain level. Why thermometer level increases? Thermometer level increase ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಓಹೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಟ್, ರೈಟ್, ಹಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಮೂವಿಂಗ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನೋಡಿ, ಈ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೀಕರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ. ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಜ್ವರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ವೇ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಜೋರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ. All energy in the molecules inside the bulb will be set into vibrations. Because of that, level increases. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನನ್. Heat, a form of energy, that too kinetic energy of molecules, atoms. ಅವು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಟಮ್ಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೀಟ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹೀಗೆ ವಿ ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ದಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ವರ್ಡು? ನೋಡಿ, ದಿ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. Previously, our ancestors were using word natural science. That includes everything, philosophy, ಅವತ್ತಿನ ಯು ಸೇ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅವತ್ತಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವತ್ತಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅವೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಬೆಳೀತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಅಲ್ವೇ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 1970s, ರೈಟ್? ಬಿಫೋರ್ 70s ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲ್ವೇ? ಮೇ ಬಿ 80s ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇವಾಲ್ವ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಹೀಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆ CET ನೀಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಲ್ ಓವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಹೌ ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್? ಹೈಸ್ಕೂಲಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವಾಲ್ವ್ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಲ್ವ್. ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಅದು ಯಾರು ಮೊದಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಸು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಏನೂ ನೋಡ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಯಾವ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ. ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಎಸಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರೈಟ್, ಆವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ. ಇದು ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಭಯಂಕರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ಅವನೇನು ಸರಿದನೋ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳನೋ ಸುಳ್ಳನೋ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವೇ? ಬಂದಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ವೇ? ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ವೈ? ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋದು, ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ. ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮೈಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಲಾಜಿಕಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೂ.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓವರಾಲ್ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಎಸ್ದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎಸ್ದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸಹ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಯಾವುದು, ಈಗ ನೀವು ಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸರಿ ಅಲ್ವೇ? ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ? ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಗ 15th century ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೀಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್, ದೇ ಡೈಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15th century, right, came to an exact conclusion why it's happening, why that is so, why sun always rises in the east, sets in the west, ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇ ಡಿಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರೈಟ್. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್, ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಬರೀ ಅರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೀನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಈ ಥರ ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ನಾವು ಮೊದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಥಿಯರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆ ಥಿಯರಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಥಿಯರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, came from great Einstein, one of the genius, right, in physics. Half E equals to mc square. Any mass gets converted into energy and energy into mass. Very important idea, a philosophical idea in India, right? ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್.
ಬಹುಶಃ ಆವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ laughed at Einstein, asking question, come on, there is a charge base, convert into energy, something like that. But he was able to successfully explain the conversion of energy into mass into energy in around 1905. And there are some more predictions. Gravitational field ನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ 20th century. ವೆರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1938 or so, when first nuclear reaction was discovered. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೇಮ್ ಟ್ರೂ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗಸಾಕಿ, ರೈಟ್? ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್, ಮೊದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he used his intuition along with the present day's knowledge, that day's knowledge of physics. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ he was able to conclude saying, yes, energy becomes mass becomes energy. You can see it in special situations according to this equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಂಡರ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲವೇ? ಅವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು ಹೀಗೆ. ಆವಾಗ 100 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 14th century, ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ, ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ an astronomer and a stalwart, that day's stalwart, very influential person. He set up an observatory, right? And appointed some associates, his assistants, to observe night sky. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ there was a great conflict, fight between heliocentric and geocentric. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸನ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ, sun is at the center, different planets revolving around the sun, including us, ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ? ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಯಾರು ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ and appointed some assistants. They observed night sky and recorded positions of stars and planets at different seasons over 20 long years, not one day, 2 days, 20 long years. Systematic observation, I told you, right? Based on that, they constructed a chart. And one of them was a very brilliant mathematician, a young scientist, Kepler. Data were handed over to Kepler. Here, Kepler. He, to analyze the data mathematically. Till then, students, the heliocentric theory was proposed based on the circular orbits. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ರೊಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಸನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಪ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೇಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾಗಳು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮಟ್ ಬಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್, 3 laws are there. The great Kepler, right, was able to conclude with 3 statements. First law, second law, third law. Because he had systematically studied, observed data with him. Correct alway? Systematic observation important. ಆಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನ್ಯೂಟನ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಲರ್ ವರ್ಕ್ನ ಸಮಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನ್ಯೂ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದು. ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಕ್ಯುಲೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯನ ಆಳವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಹೀಗೆ ದಿ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವೇ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, a branch of physics. More than 50% ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ what are the scientific methods, steps involved in development of any new branch, what do you say, my dear students? Finally ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ: systematic observation, controlled experiments, qualitative quantitative reasoning, mathematical modeling followed by prediction, verification or falsification of theory. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mark. 1 mark. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಅಂದರೆ 2 ಬರೀಬೇಕು, 3 ಅಂದರೆ 3 ಬರೀಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೂ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.